Hello everyone, I am Aruna Pura, and previous lecture we can see the syllabus of the system analysis and the design. Now we can see this lecture, what is the system and the elements of the system. First we can see what is a system. System means a system is an orderly grouping of interdependent components linked together according to a plan to achieve a specific goal. And the system word derived from Greek word systema, and the systema means organized relationship between any set of components to achieve some common cause or the objective. A system is a group of interrelated components working together toward a common goal by accepting input and producing output in an organized transformation process. Means system काय आहे तुमची system word is derived from the Greek word systema, and the systema means what? Organized relationship between any set of components to achieve some common cause or the objective. System means is an orderly grouping of interdependent components linked together according to a plan to achieve a specific goals. मीन्स काय असणार आहे, नंबर ऑफ तुमचे कंपोनंट्स काय करतील, एकमेकांवर डिपेंड असतील किंवा ग्रुपिंगली वर्क करतील. कशासाठी? तर एखादा स्पेसिफिक गोल अचीव करण्यासाठी, एखादा प्लॅन ॲक्टिव्ह करण्यासाठी. ओके, now we can see the definition of the system. System means the term system may be defined as the orderly arrangement of a set of interrelated and interdependent elements that operate collectively to accomplish some common purpose or goal. Means system means काय असणार आहे, तुमचे नंबर ऑफ एलिमेंट एकत्रितपणे काम करतील. ते काय असतील? इंटररिलेटेड अँड द इंटरडिपेंडेंट ऑफ दी इच अदर. कशासाठी काम करतील? ते एकत्रितपणे some common purpose or goal. He can achieve some purpose or the goal. म्हणजे एखादं स्पेसिफिक पर्पज गोल असेल ते अचीव करण्यासाठी तुमचे इलेमेंट्स एकत्रितपणे काम करतील. फॉर एक्झाम्पल, human body is a system and consisting of various parts such as the head, heart, hand, legs and so on. म्हणजेच काय, ह्युमन बॉडी इज अ सिस्टीम. ह्युमन बॉडी ही एक काय असेल, तुमची सिस्टीम असेल. द व्हेरियस बॉडी पार्ट्स आर रिलेटेड बाय मीन ऑफ कनेक्टिंग नेटवर्क ऑफ अ ब्लड वेसल्स अँड नर्वसेस अँड द सिस्टीम हॅज अ मेन गोल ऑफ लिव्हिंग. म्हणजेच काय असेल, तुमची ह्युमन बॉडी ही एक तुमची सिस्टीम असेल आणि तुमच्या सिस्टीममध्ये काय असतील, व्हेरियस बॉडी पार्ट्स असतील. कोणकोणते बॉडी पार्ट्स असतील? हेड, हार्ट, हँड, लेग्स. ओके, ते कशासाठी वर्क करतील? तर मेन गोल काय असणार आहे तुमच्या बॉडीमधल्या पार्ट्स वर्किंगचा? तर मेन गोल हॅज ऑफ द लिव्हिंग. ओके, नेक्स्ट इज द कॉलेज सिस्टीम, computer system. They are the example of the system. Now we can see next the element of the system. सगळ्यांना डायग्राम दिसते. We can see elements of the system. There are the number of elements are included in the system. First one is the input, processor, output, control, feedback, environment, and last is the boundaries and the interfaces. We can see one by one. First is the input. Input means what? Input is what data the system receives to produce a certain output. Means an example of input is when someone asks you about a problem and you give your advice, means the input. Now next we can see the output. Output means what goes out from the system and after being processed is known as the output.
An example of output is anything viewed on your computer monitor screen, such as the words you type on your keyboard. This is your output. Next one is the element of system is a processing. Processing means the process involved to transfer input into output is known as a processing. Means the processor is the element of the system that involves the actual transformation of input into the output, and it is the operational component of a system. Process is the operational component of the system, and processor may modify the input either totally or the partially depending on the output specification. Next one is the control. Control means in order to get the desired result, it is essential to monitor and control the input processing and the output of the system. Means कंट्रोल मध्ये काय केले जाईल, तुमचे इनपुट प्रोसेसिंग आणि आउटपुट ह्याच्यावर काय केलं जाणार आहे, मॉनिटर केलं जाईल अँड द कंट्रोल केलं जाईल. Feedback means the output is checked with the desired standard of the output set, and the necessary steps are taken for achieving the output as per the standard. Feedback काय असेल, the output is checked with the desired standard of the output set. म्हणजे तुमचं आउटपुट चेक केलं जाईल एक डिझायर्ड स्टँडर्डमध्ये. तुमचं आउटपुट कसं असणार, एक डिझायर्ड स्टँडर्डमध्ये एका सेटमध्ये असेल. अँड द नेसेसरी स्टेप्स आर टेकन फॉर अचिव्हिंग द आउटपुट ॲज पर द स्टँडर्ड. आणि तुमचं जे काही आउटपुट आलं आहे ते काय केलं जाईल, तुमच्या स्टँडर्डप्रमाणे आहे की नाही ते चेक केलं जाईल आणि त्याच्यावर काय देणार आहे, फीडबॅक दिला जाईल. नेक्स्ट आहे बाउंड्रीज. बाउंड्रीज मीन्स द बाउंड्रीज आर नथिंग बट द लिमिट ऑफ द सिस्टीम. म्हणजे बाउंड्रीज काय असतील तुमच्या, नथिंग बट द लिमिट ऑफ द सिस्टीम. सिस्टीमचं एक लिमिट असेल, म्हणजे एक तुमची सिस्टीम त्या एरियापर्यंतच वर्क होणार आहे. त्याला काय केलं जाणार आहे, एक लिमिट स्पेसिफाय केलं जाईल, ते येणार आहे लिमिटमध्ये. नेक्स्ट आहे एन्व्हायरमेंट. एन्व्हायरमेंट मीन्स द थिंग्स आउटसाइड द बाउंड्री ऑफ द सिस्टीम आर नोन ॲज अ environment. The environment is the super system within which an organization operates, and change in the environment affects the working of the system. तुमच्या एन्व्हायरमेंटमध्ये चेंज होतो, चेंज झालं ते अफेक्ट कशावर होणार आहे, द वर्किंग ऑफ द सिस्टीम. तुमच्या वर्किंग सिस्टीमवर तुमच्या एन्व्हायरमेंटचं चेंज अफेक्ट होणार आहे. It is the source of external element that strike on the system, and it determines how a system must function. For example, vendor and competitors of organization environment may provide constraints that affect the actual performance of the business. Okay, next interfaces. Interfaces means the interconnections and the interaction between the subsystem is known as the interfaces. Interfaces म्हणजे काय असेल, they are the interconnected and interact between number of subsystem in your system. म्हणजे तुमचे ज्या काही सबसिस्टीम असतील ते काय असणार, एकमेकांशी इंटरकनेक्टेड असतील आणि इंटरॅक्शन होणार आहे त्यांच्यामध्ये. दे मे बी इनपुट अँड आउटपुट ऑफ दिस सिस्टीम. म्हणजे तुमचे जे काही इनपुट असतील ते ट्रान्सफर होतील, आउटपुट असतील ते इंटरकनेक्टेड होतील इंटरफेसेसमध्ये. ओके, फर्स्ट सगळ्यांना कळलं इनपुट आउटपुट प्रोसेसर. इनपुट म्हणजे काय असणार आहे, रॉ डेटा असेल. ओके, इनपुट इज द raw data. data means काय असेल, रॉ मटेरियल असेल ज्याच्यावर तुमची प्रोसेस केली नाही आहे. ओके, किंवा तुमचा डेटा असेल तो कसा असणार आहे, नॉट इन अ स्ट्रक्चर. एका स्ट्रक्चरमध्ये असेल का, नसणार आहे. डायग्राममध्ये बघायचं आहे. फर्स्ट काय, कोणता इलेमेंट आहे, इनपुट. इनपुट मीन्स काय असणार आहे, डेटा ऑर दी रॉ मटेरियल और रॉ डेटा.
काय करणार आहे, काहीतरी इनपुट घेणार आहे आपण. इनपुट काय होईल, प्रोसेस होणार आहे. प्रोसेसर मीन्स काय होणार आहे, जे काही आपल्याला इनपुट मिळालं आहे त्याच्यावर आपण काय करणार आहे, काहीतरी प्रोसेस करणार आहे, काहीतरी फंक्शनिंग करणार आहे. काय असतील, मॅथमॅटिकल ऑपरेशनवर यूज कराल तुम्ही, ओके, किंवा एखाद्या स्पेसिफिक फॉर्ममध्ये तो डेटा तुम्ही ॲप्लाय करणार आहे, प्रोसेस करणार आहे. इनपुट मीन्स काय असणार आहे, रॉ डेटा. रॉ डेटा काय होईल, रॉ डेटावर प्रोसेसिंग केलं जाईल. प्रोसेसिंग केल्यानंतर we can give the output. Output means it is the form of final data or the final information. Okay, information means information is a structured form of the data. Data means raw data and information is the final data and the structured information. Okay, first first give the input, then process it and give the आउटपुट. नेक्स्ट आउटपुट मिळाल्यावर काय होईल, फीडबॅक. तुम्ही फीडबॅक देणार आहे, बरोबर. फीडबॅक मीन्स काय बघितलं होतं आपण, जे काही तुमचं आउटपुट आलं आहे ते तुमच्या स्टँडर्डप्रमाणे आलं आहे की नाही त्याचा फीडबॅक देणार आहे, बरोबर आहे. नसेल आलं तर काय होणार आहे, परत इनपुटला जाणार आहे, परत प्रोसेस होईल, परत आउटपुट मिळणार आहे, परत चेक केलं जाईल फीडबॅकला. फीडबॅकला तुम्ही काय बघणार आहे, तुमचं आउटपुट ज्या स्टँडर्डप्रमाणे आलं आहे की नाही. आलं असेल तर ओके, नसेल तर पुन्हा तीच प्रोसेस होईल. कंट्रोल मीन्स काय बघितलं होतं, व्हॉट इज द कंट्रोल. In order to get the desired result, it is essential to monitor and control the input processing and the output of the system. कंट्रोलमध्ये काय केलं जातं, मॉनिटर आणि कंट्रोल केलं जातं. कशावर, तर तुमचं इनपुट प्रोसेसिंग अँड दी आउटपुट, जे काय आउटपुट फायनल मिळणार आहे त्याच्यावर कंट्रोलिंग केलं जाणार आहे. बाउंड्रीज अँड इंटरफेसेस. बाउंड्रीज मीन्स तुमचे सिस्टीम एका लिमिट एरियापर्यंत असणार आहे, म्हणजे तुम्ही तुमच्या सिस्टीमला लिमिटेशन्स घालून देणार आहे, म्हणजे लिमिटेड एरियापर्यंतच तुमची सिस्टीम वर्क करेल. ते असेल तुमच्या बाउंड्रीज. समजलं एक्झाम्पल सगळ्यांना. फर्स्ट इलेमेंट किती आहेत तुमच्या सिस्टीमचे, इनपुट, प्रोसेसर, आउटपुट, फीडबॅक, कंट्रोल, बाउंड्रीज अँड दी एन्व्हायरमेंट. आणि तुमच्या एन्व्हायरमेंटमध्ये काही अफेक्ट जर झाला तर तो कशावर, एन्व्हायरमेंटमध्ये काही चेंज झालं तुमच्या, तर तो कशावर अफेक्ट होणार आहे, तुमच्या पूर्ण सिस्टीमवरती अफेक्ट होणार आहे, तुमच्या सिस्टीमच्या वर्कवरती अफेक्ट होईल. एलिमेंट्स ऑफ द सिस्टीम. कोणकोणते सिस्टीमचे एलिमेंट आहेत, इनपुट, प्रोसेसर, आउटपुट, फीडबॅक अँड कंट्रोल, एन्व्हायरमेंट अँड लास्ट वन इज द बाउंड्रीज अँड दी इंटरफेसेस. ओके, फर्स्ट काय बघितलं होतं आपण, सिस्टीम डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड. म्हणजे सिस्टीम कुठून आलं आहे, तुमचं वर्ड ग्रीकमधून आलं आहे आणि त्याचं कोणता वर्ड आहे, सिस्टीमा. सिस्टीमा म्हणजेच काय, ऑर्गनाइज रिलेशनशिप बिटवीन एनी सेट ऑफ कंपोनंट्स टू अचीव सम कॉमन कॉज ऑर दी ऑब्जेक्टिव्ह. म्हणजेच काय असणार आहे, ऑर्गनाइज रिलेशनशिप बिटवीन एनी सेट ऑफ कंपोनंट्स, म्हणजे कंपोनंटचं सेट असेल, टू अचीव सम कॉमन कॉज ऑर ऑब्जेक्टिव्ह. कशासाठी तो सेट वर्क करेल, टू अचीव सम कॉमन कॉज ऑर दी ऑब्जेक्टिव्ह. आणि सिस्टीम काय असेल तुमची, सिस्टीम इज द set of arrangement of set of interrelated and interdependent elements that operate collectively to accomplish some common purpose or goal. म्हणजेच काय असणार आहे, नंबर ऑफ इलेमेंट तुमच्या सिस्टीममध्ये वर्क करतील. कशासाठी वर्क करणार आहे, ही कॅन वर्क फॉर दी अचीव सम स्पेसिफिक गोल ऑर दी पर्पज. एक्झाम्पल काय बघितलं आहे, ह्युमन बॉडी. ह्युमन बॉडी इज द सिस्टम अँड कन्सिस्टिंग ऑफ व्हेरियस पार्ट्स सच ॲज द हेड, हार्ट, हँड, लेग्स अँड so on. The various body parts are related by means of connecting networks of blood vessels and nervuses, and the system has a main goal of a living. काय मेन गोल असेल तुमच्या ह्युमन बॉडीचं, तर लिव्हिंग हे काय असणार आहे, मेन गोल असणार आहे. त्याच्यासाठी काय करणार आहेत, नंबर ऑफ बॉडीमधले कंपोनंट्स आहेत ते वर्क करतील. कोणकोणते कंपोनंट्स असतील तुमच्या बॉडीतले, हेड, हार्ट, हँड, लेग्स,
आईज जे काही तुमच्या बॉडीमधले इलेमेंट्स असतील ते एकत्रितपणे वर्क करतील एक स्पेसिफिक गोल अचीव करण्यासाठी. काय गोल असेल त्याचं, तर मेन गोल ऑफ दी लिव्हिंग. कॉलेज सिस्टीम अँड कम्प्युटर सिस्टीम इज द अनदर एक्झाम्पल ऑफ दी सिस्टीम. ओके. आणि इलेमेंट्स आपण बघितले सिस्टीमचे इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, कंट्रोल अँड फीडबॅक. ओके. थँक्यू.